Good morning. So last session we registration section 22, 23 and 24 discuss here. Okay, so section 22 person liable for registration, section 23 person not liable for registration, section 24 then a compulsory registration edukenda persons. Okay, so in the discuss section discuss section 25, 26 and 27 ആണ് procedure for registration. Okay, so first one section 25, section 25, then section 25 subsection 1, section 25 subsection 1 il paranga nokka every person who is liable to be registered, every person who is liable to be registered under section 24 or section 22 or section 24 shall apply registration in every state or union territory in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registration in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Okay, so manner and condition rule 8, 9 and 10 discuss provided that a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to commencement of business. At least 5 days prior to commencement of business. Then provided further that a person having a unit in special economic zone, in special economic zone or being a special economic zone developer shall have to apply for a separate registration as distinct from his place of business located outside special economic zone in the same state or union territory. Okay. Now, section 25 subsection 1 registration procedure ആർക്കൊക്കെയാണ് registration വേണ്ടത്? person liable, a person liable for registration under section 22 എന്താണ് threshold limit exceed ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ under section 24 എന്താണ് compulsory registration വേണ്ട person liable for registration under section 22 or 24 എന്ത് ചെയ്യണം? apply for registration. Apply for registration. എവിടെയാണ് registration വേണ്ടത്? Every state or union territory in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable. So section 22 pragaravo 24 pragaravo person liable for registration apply for registration every state ella state union territory endana within 30 days from the date of liability. Okay, then പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത്? But no, so ഇതിനകത്ത് രണ്ട് proviso ആണ് പറയുന്നത്. നോർമലി കേസിലെ സെക്ഷൻ 22, 24 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ പ്രൊവിസോ. സോ രണ്ട് പ്രൊവിസോ ആണ് പറയുന്നത്. ദെൻ എന്താണ്? കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നോർമൽ പേഴ്സന്റെ പോലെ 30 ഡേയ്സ് അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്. സോ അവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? 30 ഡേയ്സിന് പകരം apply for a registration എത്ര ദിവസത്തിന് മുന്നിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിന്? 5 days prior to commencement of business. So business commence ചെയ്യുന്നതിന് 5 ദിവസം മുമ്പ് ഇതെന്താണ്?
സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരമോ 24 പ്രകാരമോ ലയബിൾ ആണെങ്കിൽ എവരി സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലോ എന്ത് വേണം, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം, GST രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ലയബിൾ ബിക്കം ലയബിൾ അല്ലെ. സോ പറഞ്ഞ പോലെ 10 lakh 20 lakh 40 lakh ആസ് ദ കേസ് മേ ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലയർ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിസിൽ 22 പ്രകാരവും സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻ 24 പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരമോ രജിസ്ട്രേഷൻ ലയബിൾ ആകുവാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 30 days അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1. സോ അതിൽ ഉണ്ടോ ഇവര് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 30 days കഴിഞ്ഞല്ല, അവരെന്നാണോ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് 5 ദിവസം മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം, 5 days prior to commencement of business അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം in one state or union territory. So that means നമുക്ക് നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരമോ 24 പ്രകാരമോ ലയബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റില് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ വൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, വൺ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു യൂണിറ്റ് 1 സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലാണ്, യൂണിറ്റ് 2 ഔട്ട്സൈഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ. സോ 2 യൂണിറ്റ് 1 സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, 1 സ്റ്റേറ്റില്. സോ ഈ പ്രൊവിസോ പ്രകാരം എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പോരാ, എന്താണ്, സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലുള്ള യൂണിറ്റിനും അതിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള യൂണിറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. സോ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സോ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിന് പുറത്തുള്ള യൂണിറ്റിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലെ യൂണിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലോ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രൊവിസോ പ്രകാരം. സോ പ്രൊവിസോ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോ ടു സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഹൗ ടു ടേക്ക് എ സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ. സോ സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 മനസ്സിലാക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഒരു ലേബിൾ സെക്ഷൻ 22 24 വരെ ലേബിൾ ആണ്. നോർമലി എന്താണ്, ലേബിൾ ആകുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ലയബിൾ ടു ബി ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ഓർ 22 എന്തായിരിക്കണം, അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഇൻ എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. സോ നേരെ മറിച്ച് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് 5 ദിവസം മുമ്പ് എന്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം, രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഡെവലപ്പറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫോർ സച്ച് യൂണിറ്റ്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 and 2 പ്രൊവിസോസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 25 subsection 2. Section 25 subsection 2. A person seeking registration under this act shall be granted a single registration. A single registration in a state or union territory, provided that a person having multiple places of business in a state or union territory may grant a separate registration for each such place of business subject to such condition as may be prescribed. Okay. So ഇവിടെ ആ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് റൂൾ 11 പ്രകാരമാണ്. റൂൾ 11 പ്രകാരമാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 എന്താണ് പറഞ്ഞത്, രജിസ്ട്രേഷൻ എ പേഴ്സൺ സീക്കിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഷാൽ ഗ്രാന്റ് എ സിംഗിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ. സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം എന്താണ്, സിംഗിൾ registration in one state or union territory. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇയാൾക്ക് സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം എന്താണ്, ഇയാൾക്ക് more than one place
of business. More than one place of business. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ place of business ഉണ്ട്. എവിടെ? In one state. Within a state or union territory. Okay, no, may granted separate registration for each such place of business. No, separate registration place of business ne separate registration kodukam subject to condition as may be present. So ഇവർക്ക് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓരോ എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാം. എന്താണ് അതിനകത്ത് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾ 11 പ്രകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കണം ഇവര് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ GSTR REG 1 എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോ ഏതിനാന്നുള്ളത് GSTR ഫോം GSTR REG 01 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൂൾ സോ സെപ്പറേറ്റ് റൂൾ 9 and rule 10 apply. So rule 9 ഉം rule 10 ഉം നമ്മൾ registration procedure in depth discuss ചെയ്യും. Rule 9 and rule 10 also applicable. Okay, so rule 9 and rule 10. So verification by proper officer and rule 10 എന്താണ് issue of registration certificate. അതെന്താണ് ഓരോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. റൂൾ 11 പ്രകാരം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. സോ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നോർമലി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വിത്തിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആൻഡ് ഈസ് റെഡി ടു ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കണം ഓരോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനും. സോ ഇവരെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 12 subsection 3. A person though not liable to be registered under section 22. So section 22 പ്രകാരമോ 24 പ്രകാരമോ അയാൾ എന്താണ് not liable to be get himself registered voluntarily and provisions of this act and as are applicable to a registered person shall apply to such person. So എന്താണ് 12 subsection 3 പറയുന്നത് section 12 subsection 3 section 12 subsection 3 പറയുന്നത് a person ഒരു person ഉണ്ട് person എന്താണ് not liable to be get registered under section 22 or section 24 but അയാൾ എന്താണ് voluntarily registration എടുത്താൽ then അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു ബട്ട് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 10 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 40 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയരുത്. എന്താണ് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും കേട്ടോ. സോ ഓൾ ദ പ്രൊവിഷൻസ് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ applicable to him എന്താണ് as are applicable to a registered person. So 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ 20 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ എന്താണ് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരമുള്ള ടേൺ ഓവർ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടേൺ ഓവർ ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്. സോ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് യു ആർ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഓൾ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വിൽ അപ്ലൈ ടു യു. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 12 സബ്സെക്ഷൻ 3 പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്ഷൻ 12 സബ്സെക്ഷൻ
4. Section 12 subsection 4. A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, where in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct person for this purpose. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പലവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. A person who has obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as person for the distinct person for the purpose of this act. Okay, so ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് more than one state. Okay, more than one state കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ് 1 സ്റ്റേറ്റ് 2 അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി 1 അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി 1 2. ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു. ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ അല്ലാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും വരുന്ന ബ്രാഞ്ച് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നോ രണ്ടുപേരും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ ഇവരെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? ഈ രണ്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഇവരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. So then students normally വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, within one state, that means ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് 1 തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HO then ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. രണ്ടിനും എന്തെടുത്തു? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു. സോ ഇവിടെ രണ്ടിനും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയരുത് സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ഒരു ഇതെണ്ണം മതിയല്ലോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു. സോ സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പിന്നെ പറ്റില്ല. സോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോർ ഈച്ച് സച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ. സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും എന്തായിട്ട് കാണും? ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ ആയിട്ടായിരിക്കും അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, there. Section 12 subsection 5. Section 12 subsection 5. Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishments of distinct person. Okay, where a person who has obtained or required to obtain registration in one state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishments shall be treated as establishment of distinct person for the purpose of this act. Okay, so that means ഇവിടെ നോക്കുക, സ്റ്റേറ്റ് 1 ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. Okay, സോ ഇവിടെ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുകിൽ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് റിക്വയർഡ് ടു ഒബ്റ്റൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് 2 ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 23 പ്രകാരം എന്താണ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുണ്ടോ ഈ സ്റ്റേറ്റ് 1 ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് 1 ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെന്ത് ചെയ്തു? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആസ് റിക്വയർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ സ്റ്റേറ്റ് 2 ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് സെക്ഷൻ 23 പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കോണം? ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ അല്ല എന്ന് പറയരുത്. സോ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് GST ആക്ടിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? GST ആക്ടിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
സോ ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 23 പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ പോലെ കാരണം രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട എങ്കിലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഈ രണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിനും എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, every person have a permanent account number issued under the Income Tax Act 1961 in order to be eligible for grant registration. Okay. So എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പാൻ ഉള്ള ആർക്കും എന്തെടുക്കാം, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ പാൻ ഈസ് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, പാൻ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്താണ്, മാൻഡേറ്ററി ആണ് for getting registered under this act. Then provided that a person required to deduct tax under section 51 may have in lieu of permanent account number a tax deduction and collection account number issued under this act in order to eligible for grant registration. Okay, so the deeming provision ആണ് provided provision പറയുന്നത്. So section 21 and section 51 പ്രകാരോ required to deduct tax under section 51 in lieu of a permanent account number a tax deduction and collection account number issued under this act. So ഇതിനെ എന്താണ്, പാനിന് പകരം എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി, ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. ഓക്കെ, ദെൻ 6A 6B 6C ഇതെല്ലാം ആൻഡ് 6D ഓൾസോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എവരി രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഷാൽ അണ്ടർഗോ authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such form and manner within such time as may be prescribed. So എന്ത് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആധാർ സെക്ഷൻ 6A പ്രകാരം every registered person shall undergo authentication or furnish proof of Aadhaar number in such format as manner prescribed in as such time as may be prescribed, provided if Aadhaar number is not assigned to a registered person, such person shall be offered alternative and viable means of identification in such manner as government may on the recommendation of council prescribed. Okay, provided further, no, so ഇവിടെ നമ്മൾ റൂൾസ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. provided further in case of failure to undergo authentication or furnish or furnish proof of possession of Aadhaar or furnish alternative and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid or other provisions of this act shall apply as if the person does not have a registration. So ഒന്നുകിൽ ആധാർ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുക്കുക, ആധാർ നമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, ദെൻ ആധാർ ഫെയിലിയർ in case of failure to undergo authentication, സോ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ പോകാതിരിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഫർണിഷേഴ്സ് പ്രൂഫ് ഓഫ് പൊസഷൻ ഓഫ് ആധാർ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ, ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൗൺസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അയാളെ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സണായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വിൽ അപ്ലൈ എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, 6A പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആധാർ വെരിഫിക്കേഷൻ, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി on and form from the date of notification. Every individual shall, in order to eligible for grant of registration, undergo Aadhaar authentication or furnish proof of Aadhaar number in such manner as may be prescribed. Okay, then provided if Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as may be government may on recommendation of council specify in the said notification. So Aadhaar already apply ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Then next 6C, on and from the date of notification every person other than individual കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, shall in order to be eligible grant of registration undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number of the karta
അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ. കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ, HUF ആണെങ്കിൽ കർത്ത, or such member of partners, member of managing committee of association or board of trustees, authorized representative, authorized signatory and such other class of person in such manner as government may on the recommendations of council specify in the said notification. Okay, so എന്താണ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അയാളുടെ ആധാർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. സോ എനി പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, സോ ആധാർ ഓഫ് കർത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ, സച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ, ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേച്ചറി ഓഫ് സച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, ഇവരുടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് വേർ സച്ച് പേഴ്സൺ ഓർ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ has not been assigned Aadhaar number or such person or class of person shall refer alternative and viable means of identification in such manner, and government may on recommendation of council specify the said notification. Specify in the said notification. Okay. Then rule 6D, subsection 6D. Okay. The provisions of subsection 6A, 6B, 6C shall not apply to such person or class of persons or any state or union territory part thereof as government may on recommendation of the council specify by notification. Explanation for this purpose section Aadhaar number shall have the same meaning as assigned to clause A of section 2 of Aadhaar. So then ഇവിടെ എന്താണ് section 25 no section 6A മുതൽ 6A മുതൽ 6B 6C and 6D 6A B C പറയുന്നതല്ല എന്താണ്, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 6Dയിൽ പറയുന്നത് person who is not required. Okay, under section 6A മുതൽ C വരെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് വയബിൾ മീൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 25(6)(b) shall not apply to person or class of person or any state or person or any state or union territory part thereof as government may. So class of persons എന്ത് വേണ്ട, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ നോട്ട് റിക്വയർഡ്. സോ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ട ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിന് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കുക, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടാത്ത പേഴ്സൺസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആധാർ ഉണ്ടാവില്ല. സോ എന്താണ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് വയബിൾ മീൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് established under of central government or state government. So central government in your state government under ulla departments. Then C, local authority. Then D, statutory body. Then E, public sector undertaking. Then last one,
person applying for registration, person applying for registration under section 25 subsection 9 of CGST Act. No. So നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കേസും നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അയാൾക്ക് ആധാർ ഉണ്ടാവില്ല, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ട. സോ എന്താണ് നോട്ടോ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല, സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ A6A ഉണ്ടോ, സെക്ഷൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 6Aയിലോ 6Bയിലോ അല്ലെങ്കിൽ 6Cയിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്താണ് 6D പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട. അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, പേഴ്സൺ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ under 25 subsection 9 of CGST Act. Okay. Then, so എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണ്ട, 6A മുതൽ 6D വരെയുള്ള 6A, B, C, D എല്ലാം എന്താണ് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആണ്. Then 25 subsection 7. Notwithstanding anything contained in section 6. Subsection 6. A non-resident taxable person may grant registration under subsection 1 on the basis of other documents prescribed. No. So, നമ്മൾ സെക്ഷൻ 27 ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സന്റെയും നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സന്റെയും. നോ. സോ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സബ്സെക്ഷൻ 6. സബ്സെക്ഷൻ 6 എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സബ്സെക്ഷൻ 6 എന്താണ്, പാൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ, പാൻ നമ്പർ. സോ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകണം എന്നില്ല, പാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സോ സംടൈംസ് പാൻ ഉണ്ടാകാം, പാൻ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. പാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ സോ ഒരു നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, സോ നോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ റെസിഡന്റ് മേ ഗ്രാന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കും. എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ 09 ഫോം GSTR 0 REG 09 ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി. സോ നമ്മൾ ഇത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ബേസ് ഓഫ് സച്ച് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്, സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് പാസ്പോർട്ട്, സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് പാസ്പോർട്ട്. സോ അത് കൊടുക്കണം. എന്താണ് 5 days prior to commencement of business ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 25 subsection 1 normal case 30 days after liable, 30 days from the date of liability ആണ്, liable to be get registered ആണ്. But in case of casual taxable person and non-resident taxable person, the date എന്താണ് 5 days prior to the commencement of business. 5 days prior to the commencement of business അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. അവർക്ക് നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സോ അവർക്ക് പാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 സബ്സെക്ഷൻ 6 പ്രകാരം പാൻ മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ 25 സബ്സെക്ഷൻ 7 എന്താണ് 20 ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും സോ സച്ച് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെടുക്കാം, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം അണ്ടർ CGST അല്ലെങ്കിൽ GST. Then subsection 8, where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain registration. So fails to obtain registration. Who is liable failed to obtain registration. The proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law for being enforced, proceed to register such person in such manner as may be prescribed. Okay. So ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ അയാൾക്ക് എന്താണ്, സോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ബട്ട് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽസ് ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ്. എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. സോ റൂൾ 16 പ്രകാരം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊസീഡ് ടു രജിസ്റ്റർ സച്ച് പേഴ്സൺ ആസ് മൈ ബി. റൂൾ 16 ആ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അയാളെ പിടിച്ച് ആ പേഴ്സണെ പിടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്ഷൻ 9, 12 subsection 9. Notwithstanding anything and any subsection 1, any specialized category of United Nations organization or any
multilateral financial institution and organization notified under the United Nations privilege and immunities, then consulate or embassy or foreign countries and any other person or class of person, as the case may be, notified by commissioner, shall grant a unique identity number in such manner for such purpose, including refund of taxes or notified supplies of goods or services or both received by them as may be prescribed. Okay. So ഇവർക്ക് എന്താണ് specialized agency of United Nations organization of any multilateral financial institution or organization notified under United Nations or consulate or embassy or foreign countries and any other person as the class of person as may be notified by ആരാണ് notified ചെയ്യേണ്ടത് commissioner, notified by commissioner. Okay. Shall be granted. So അവർക്ക് registration number registration normal registration പകരം അവർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? സോ തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പാൻ ആധാർ authentication വേണ്ടാത്ത എന്താണ് person applying for registration under section 25 subsection 9. Okay. So എന്താണ് 25 subsection 9 പ്രകാരം അവർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? Unique identity number, unique identity number, UIN. So United Nations organization, multilateral financial institution or organization notified under United Nations privilege immunity, then consulate or embassy of foreign countries etc. അവർക്ക് എന്താണ് നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പകരം യൂണീക്ക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ആണ്. സോ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സസിന് വരെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? UIN യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് UIN, യൂണീക്ക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ. Then 12 subsection 10. The registration or unique identity number shall be granted or rejected after due verification in such manner and within such period as may be prescribed. Okay. So അവിടെ അത് പറയുന്നത് registration. So rule 13 ആണ്. So post verification assign അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് within 3 working days ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Of such time, such period as may be prescribed. Then next one 3 working days നുള്ളിൽ എന്താണ് UIN കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും. A certificate of registration shall be issued in such form and with effect from such date as may be prescribed. A registration or a unique identity number deemed to have been granted after the expiry of the period prescribed in subsection if no deficiency has been communicated to the applicant within that period. Okay. So അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് application എന്താണ് deficiencies communicate ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് application unique and shall be deemed to have been granted. Registration അല്ലെങ്കിൽ UID shall be granted എന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 12 പറഞ്ഞത്. ദെൻ പ്രൊസീജിയർ. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ. സോ സെക്ഷൻ 25 രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ശ്രദ്ധിക്കുക. So section 25. So ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് read with rule 8, 9 and 10 ആണ്. Okay. Read with rule 8, 9 and 10. Okay. So registration, every person registered under section എന്താണ് rule 8, 9
So registration എടുക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും rule 8, 9, 10 applicable ആണ്. So registration under section 25 എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ applicable ആയിരിക്കും? Apply through എന്താണ് applicable procedure laid down under rule 8, 9 and 10 comply ചെയ്തിരിക്കണം. Okay. However, the procedure not apply to, no. So that the rule 8, 9 and 10 not apply, not applicable to a non-resident taxable person. Non-resident taxable person. A non-resident taxable person. A person required to deduct tax under section 51. Then a person required to collect tax. A person required to collect tax under section 52. Okay. So that we final level and depth discuss ചെയ്യുന്നത്. But നമുക്ക് ഈ procedure apply ചെയ്യാത്തത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണ്. ദെൻ എന്താണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 51 പ്രകാരം TDS ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ദെൻ 52 പ്രകാരം TCS ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന പേഴ്സൺ. ദെൻ a person supplying online information and database access or retrieval service from a place outside India. From a place outside India to a non-taxable online recipient. Okay. So section 14 of IGST Act ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Section 14 of IGST Act. Okay. So എന്താണ് OIDAR? Person online information and database access retrieval services. So under section 14 of IGST Act. Okay. So that means under 8, 9, 10 ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരം ഈ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്ലിക്കബിൾ ആകാത്തവർക്കാണ് NRTP. A person required to be under section 51 TDS, TCS, then OIDAR. ഇത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് എന്ത് വേണ്ടാത്തത്? ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. നോട്ട് അപ്ലൈ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ no, every person liable to be get registered under section 22 or 24 അവർക്ക് applicable ആണ് ഈ പറയുന്ന provisions. Then എന്താണ് every person 22, 24, that means എന്താണ് under section 10 അല്ലെങ്കിൽ under section 9 ഏത് type of registration composition supply ആണെങ്കിലും അവർക്കും എന്താണ് registration എടുക്കണം. Then എന്താണ് voluntary registration under section 25 subsection 3 പ്രകാരം voluntary registration എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ സെക്ഷൻ റൂൾ 8, 9, 10 ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തവരുടെ കേസിൽ എന്താണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണ് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്? റൂൾ 8, 9, 10 അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ. ഓക്കെ ആണോ?
നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് റൂൾ 8. റൂൾ 8 ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ റൂൾ 8 പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ്. every person liable for registration under section 22 or 24 shall apply. No, so procedure ആണ് പറയുന്നത്. The procedure laid down rule 8, 9, 10 ആണ് പറയുന്നത്. Shall apply for registration in form GST REG 01. So GST REG 01 എന്തിരിക്കണം? നോ, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടവരെല്ലാവരും എന്തിനാണ്? റൂൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിലായിരിക്കണം? GST രജിസ്ട്രേഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കണം. ഫോമിന് നമുക്ക് ഈ ഫോം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2 പാർട്ട്. ഫോം പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി. സോ ഇതിന് 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്. പാർട്ട് 2 പാർട്സ് ആണ്. പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി. സോ പാർട്ട് എയില് പാർട്ട് എയില് എന്താണ്? പാർട്ട് എയിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഡിക്ലെയർ ഇൻ പാർട്ട് എ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിക്ലറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. സോ പാൻ മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ മൊബൈൽ നമ്പർ. ദെൻ എന്താണ്? ഇമെയിൽ അഡ്രസ്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. സോ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഇൻ ദ GST REG 01 ഫോം. സോ എന്താണ്? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുടെ പാന്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ആദ്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ദെൻ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണോ ഇയാൾ എന്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്തിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? GST ഫോം 1 GST REG 01 ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ അതിനുശേഷം സോ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡ് വൺ, ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം? വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം? വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ്? സോ ഓൺലൈനില് CBDTയുടെ ഡയറക്ട് ടാക്സിന്റെ കോമൺ പോർട്ടലിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ID വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതെങ്ങനെയാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ത്രൂ വാലിഡേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ എന്താണ്? 1 ടൈം പാസ്വേഡ് OTP സെൻഡ് ചെയ്യും. എന്താണ്? മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും OTP സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ സെൻഡ് ടു ഇറ്റ്. സോ അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പറയുന്ന OTP അടിച്ചു കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? മൊബൈൽ നമ്പറും, അത് എൻ്റെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ്. സോ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും ഒരു 1 ടൈം പാസ്വേഡ് ചെയ്യും.
വരും. അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മൊബൈൽ നമ്പറും ഫോൺ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ സോ തേർഡ്, സോ ഈ പറയുന്ന വാലിഡേഷൻ ആഫ്റ്റർ വാലിഡേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന പാനും മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് അലോട്ട് ചെയ്യും? ടെമ്പററി റെഫറൻസ് നമ്പർ. സോ TRN എന്ന് പറയും. ടെമ്പററി റെഫറൻസ് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും, ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് to the applicant. On the validated mobile and email. So validate ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്കും ഇമെയിലിലേക്കും എന്ത് അയക്കും? സോ ഫസ്റ്റ് GST REG01 എന്താണ്, പാർട്ട് എയിലുള്ള പാൻ നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ ഡി, ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക, ദെൻ പാൻ CBDT ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക, മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും എന്താണ്, സോ അവിടുന്ന് ഒരു OTP വരും, അത് കൊടുത്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു TRN, ടെമ്പററി റെഫറൻസ് നമ്പർ. സോ ഇത് എങ്ങോട്ട് വരും? വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കും എന്താണ്, ഈ TRN കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ, ദെൻ യൂസിങ് TRN സോ TRN യൂസ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു, അത് എന്ത് ചെയ്തു, വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് TRN ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആ TRN യൂസ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കേഷൻ GST REG01 പാർട്ട് ബി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ. പാർട്ട് ബി in application electronically. Okay. So file part B in application electronically along with documents duly signed or e-verified with the documents. So documents they are use ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലി എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈൻഡ് e-verified documents എന്ത് ചെയ്യുക, ഫയൽ ചെയ്യുക ഇൻ പാർട്ട് ബി. സോ ദാറ്റ് സബ്മിറ്റ് പാർട്ട് ബി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് TRN യൂസ് ചെയ്ത് പാർട്ട് ബി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ്. ആധാർ 1612(6)(a)(b)(c)(d) എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ വേണ്ടത് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ്. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. സോ applicant shall while submitting application form
submitting an application. Submitting an application. So with effect from 1/4/2020. Undergo Aadhaar authentication. Aadhaar authentication of Aadhaar number for grant of registration. For grant of registration. Okay. So അവിടെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Then നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് 6th വരുന്നത് acknowledgement issued by applicant. Acknowledgement. Okay, so acknowledgement are to applicant. Acknowledgement to applicant. Acknowledgement to applicant. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Acknowledgement to applicant. On receipt of application. Receipt of application. On receipt of application. Acknowledgement. An acknowledgement. In. Acknowledgement in form GST REG 02. So GST REG 01 രണ്ട് പാർട്ട് എ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പാർട്ട് ബിയിലെ എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ആകും. ദെൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? അക്നോളജ്മെന്റ്. സോ ആധാർ ഒതന്റിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് ഇൻ GSTR REG 02 കിട്ടേണ്ടതാണ് അക്നോളജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആപ്ലിക്കന്റിന് ഇഷ്യൂ ടു ആപ്ലിക്കന്റിന് GSTR രജിസ്ട്രേഷൻ 2 REG 2 ആപ്ലിക്കന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ദെൻ സോ ഒരു കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈയിങ് for registration gets a TRN for making no, so നമ്മൾ സെക്ഷൻ 27 അത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. സെക്ഷൻ 20 for making advance deposit of tax in electronic cash ledger. Okay, so നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് an acknowledgement is issued only after that. സോ ആ പറഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ടെമ്പററി അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താണ്? വെരിഫിക്കേഷൻ. എന്താണ് അടുത്തത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫുള്ളായി. ആപ്ലിക്കേഷൻ will be forwarded
forwarded to proper officer. Proper officer in the application rule 8 പ്രകാരം നമ്മൾ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് എന്താണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകും? അത് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് വേരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോകും. സോ വേരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് പോകും വേരിഫിക്കേഷൻ. സോ അത് എന്താണ്? സോ റൂൾ 9 ആണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. Proper officer will examine the application and accompanying documents so A പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന application then B പാർട്ട് ബിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ചെക്ക്. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും? ചെക്ക് വെദർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓർ നോട്ട്. ചെക്ക് വെദർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ or not. Okay. Then next one, if found in order, registration certificate in form GST REG 6. So GST REG 6 എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓർഡറിലാണ് എന്ന് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ചെക്ക് വെദർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ നോട്ട്. ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. എന്താണ്? അണ്ടർ ഫോം GST രജിസ്ട്രേഷൻ 06 within 7 days. Within 7 days from the date of submission of application. From the date of submission of application. So 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്മിഷൻ ഓഫ് എന്താണ് GST രജിസ്ട്രേഷൻ 06. സോ 01 ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ 02 റെസീറ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ്. അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ റൂൾ 9 പ്രകാരം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അതെല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ആൻഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ. ദെൻ എന്താണ്? വിത്തിൻ 7 days എന്താണ്? റൂൾ 10 പ്രകാരം എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും? രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സോ ഇത് റൂൾ 10 ആണ് പറയുന്നത്. റൂൾ 10 പ്രകാരം എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിത്തിൻ 7 days from the date of submission of application. Okay. Then so ഇതിനകത്ത് റൂൾ 9 പ്രൊവിസോസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. So റൂൾ 9. Okay. So റൂൾ 9 നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിസോസ്. So first
case നമ്മൾ പറഞ്ഞു rule 9. Okay. So first some then proviso എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. proviso okay. a person other than under section 25 clause 60, that means എന്താണ് ആധാർ authentication വേണ്ടാത്തവർ. Okay. other than person notified under section 25 subsection 6d fails to undergo Aadhaar authentication of Aadhaar number or does not opt okay. or does not opt for authentication of Aadhaar number or okay. So first scenario idana fails to undergo Aadhaar authentication അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും Aadhaar authentication does not opt for Aadhaar authentication number or the proper officer with the approval of an officer authorized by the commissioner not below the rank of assistant commissioner deems it fit to carry out physical verification of place of business. Okay. So ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ആധാർ authentication ഫെയിൽ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓപ്റ്റ് ഫോർ ആധാർ authentication, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ കമ്മീഷണർ. സോ അവർക്ക് എന്തോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഓഫീസർ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ കമ്മീഷണർ നോട്ട് ബിലോ റാങ്ക് ഓഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഡീംസ് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് എനിക്ക് ആ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എനിക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം registration shall be granted within 30 days of submission within 30 days of submission in 30 days of submission of application comma after physical verification of place of business
of the said person. Okay. In the manner specified in section 25. Okay. So then second variable scenario, if application is not in order. So application order ആണെങ്കിൽ then ആധാർ authentication വേണം, ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആധാർ authentication സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നോർമലി എന്താണ് 7 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് കൊടുക്കും, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഫോം ആസ് പെർ റൂൾ 10 ഫോം REG06 രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദെൻ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 30 ഡേയ്സ് എടുക്കും, എന്താണ് സംടൈംസ് എന്താണ് ഓഫീസർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനും നടത്തും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, if application is not in order. So application എന്താണ്, so rule 9 പ്രകാരം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്താണ് എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ application is not in order. So ഈ കേസിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ issue notice electronically within 7 days. Within 7 days, 7 working days. Within 7 working days. So very important. Within 7 working days. Within 7 working days. Seeking clarification in information or documents in form GST REG03. ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ GST ഫോം REG03 സോ അതിനകത്ത് കൊടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ നോട്ടീസ് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസിൻ്റെയും ഷോ കോസ് നോട്ടീസിൻ്റെയും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. Clarification includes modification, correction or particulars declared in registration form other than PAN, state, mobile number, email. That means part B ഉള്ളതിനാണ് എന്താണ് പാർട്ട് ബിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നെ എന്തിനെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, clarification include modification or correction of particulars. Okay. So modification ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ആകാം, ഓർ കറക്ഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതർ ദാൻ പാൻ, ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതർ ദാൻ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID. ഇതിനൊഴികെ ബാക്കി പാർട്ട് ബിയിൽ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷനോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, ഈ നോട്ടീസ് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ നോട്ടീസ് അണ്ടർ ഫോം GST REG03 എന്ത് ചെയ്യാം, ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആപ്ലിക്കന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം. ആപ്ലിക്കന്റ് if applicant
applicant, furnished, clarification, clarification, clarification or information, or documents. ഇതിലാണ് inform. GST REG 04 within 7 days, within 7 working days, within 7 working days from the date of notice, from the date of notice, okay, by proper office. So GST REG 03 കിട്ടിയിട്ട് 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ സോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതിൽ GST REG 06 എന്ത് ചെയ്യും, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. So 7 days-നുള്ളിൽ if the applicant did not 7 days-നുള്ളിൽ not furnished details within 7 days, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാകാം. Not furnished within 7 working days, 7 working days-ൽ റിപ്ലൈ കൊടുത്തില്ല, or proper officer not satisfied. Okay, so reply not satisfied ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, proper officer will reject the application. Okay, so reasons എന്ത് ചെയ്യും, recorded in writing. So റൈറ്റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള റീസൺ കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പിന്നീട് വരുന്നത് proper officer, if proper officer fails to
if a proper officer fails to take any action. So ഇവിടെ എന്താണ് proper officer ആണ് fail ആകുന്നത് to take any action. Okay, so ഈ കേസിൽ within 7 days, 7 working days from date of submission of application, from date of submission of application. So that means application എല്ലാം correct ആണ്, ആധാർ authentication proper ആയിട്ട് നടന്നാലാണ് 7 days എന്താണ് within 7 days of working proper work എന്താണ് working days അയാൾ proper officer sufficient action എടുത്തില്ലെങ്കിൽ then within 30 days of submission of application ഏതാണ് in case of failure or not opting Aadhaar authentication. So Aadhaar authentication എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ then next case എന്താണ് within 7 working days from the date of receipt of clarification, from the date of receipt of clarification or information or documents by applicant. Okay, so ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ proper officer fails to take any action, then the applicant for grant of registration shall be deemed to have been approved. Okay, so ഇങ്ങനെ ഈ 3 സെനാരിയോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? the application for the grant of registration shall be deemed to have been approved. Shall be deemed to have been approved. So ഇത്രയാണ് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് then so ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ നോക്കാം. റൂൾ 8 പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം? ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് GST REG 01 ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതിന് പാർട്ട് എ ഉണ്ട്, പാർട്ട് ബി ഉണ്ട്. സോ അതെല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി. സോ പാർട്ട് എ
പാർട്ട് ബി, പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, ദെൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ആധാർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുക. ദെൻ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും? റൂൾ 9ലേക്ക് പോകും. റൂൾ 9ലേക്ക് പോകും. വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. സോ വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. സോ അതിനകത്ത് എന്താ ഇതെല്ലാം ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അക്നോളജ്മെന്റ് റെസീപ്റ്റ്. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അക്നോളജ്മെന്റ് റെസീപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും REG02 GST REG02 അക്നോളജ്മെന്റ് തരും, റെസീപ്റ്റ് തരും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും? വെരിഫിക്കേഷൻ, പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ വിടും. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ, ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓർഡറിലാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ. ദെൻ എന്താണ്? സോ അതർ ദാൻ 25(6) ക്ലോസ് 6D അല്ല സബ്സെക്ഷൻ 6D പ്രകാരമുള്ളത് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ. പേഴ്സൺ നോട്ടിഫൈഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ, പേഴ്സൺ നോട്ടിഫൈഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 25(6D ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട? അവർക്ക് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ട. വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? റൂൾ 10 പ്രകാരം എന്ത് കിട്ടും? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് registration in GST REG06. GST REG06 രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ കൊടുക്കും. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ. ദെൻ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓൾസോ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ത് കൊടുക്കും? രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ്? അപ്ലൈ ചെയ്ത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 25(6D ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ട. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെനാരിയോ, സോ എന്താണ്? ഫെയിൽസ് ടു ഓതന്റിക്കേറ്റ്. ഫെയിൽസ് ടു ഓതന്റിക്കേറ്റ് ആധാർ നമ്പർ or Aadhaar authentication not opted. Then അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഡീംസ് ഫിറ്റ് ടു ക്യാരി ഔട്ട്. Physical verification of place of business. Physical verification of place of business. No. So ഈ പറയുന്ന കേസസ് ആണെങ്കിൽ physical verification of place of business. So fails to authenticate Aadhaar അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ നോട്ട് ഓപ്റ്റഡ്. ഈ കേസിൽ ഇത്രയും പറയുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ സോ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തും ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഓഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് അതർ documents if deems fit. Okay, so ഇത് നടത്തുന്നത് within 30 days. 30 working days അല്ല, within 30 days of submission of application. Okay. Then എന്ത് എടുക്കുക? grant certificate of registration in GST REG06.
ഇനി അടുത്ത കേസ്. സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് മറ്റേത് ഫസ്റ്റ് ആധാർ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഡർ ആണ്. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടാത്ത പാർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ 7 ഡേയ്സിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണ്, ഓർഡർ ആണ്. ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 7 ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കുക. ദെൻ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഫെയിൽ ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ നോട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത സെനാരിയോ വരുന്നത് application found deficient. Okay. So Aadhaar authentication successful case ആണ്. successful. So എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് മാത്രം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. ഓക്കെ. സോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, സീക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. സോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തയക്കാം, GST REG 03 എന്ത് അയക്കാം, ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് അയക്കാം വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. ഓക്കെ. 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടോ. സോ ഇതിന് തിരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആപ്ലിക്കന്റ് GST REG 04 എന്ത് ചെയ്യാം, റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. സോ ഇതില് എന്താണ് ഓഫീസർ. ഓക്കെ. സോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. സോ ഇവിടെ 2 കേസ് നമുക്ക് പറയാം. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ so within 7 days. 7 working days. Within 7 working days എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, എന്ത് കൊടുക്കും, within 7 working days the GST REG 06 the certificate, registration certificate issue ചെയ്യും. Okay. So proper officer not satisfied. So proper officer may record reject and the reject ചെയ്യും, application reject ചെയ്യും in GST REG 05. Okay. So അതിനുള്ള റീസൺ കൂടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നോട്ട് ചെയ്യും. Okay. So പിന്നെയുള്ള കേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് ആൻഡ്. സോ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫെയില് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓപ്റ്റഡ്
പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ രണ്ട് എല്ലാം കൂടെയാണ്. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വാണ്ട്സ് ടു carry out physical verification. Proper officer want to physical verification. So ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? GSTR REG 03 ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ദെൻ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ. days from date of application. Okay. So അതിനുശേഷം എന്താണ് GSTR REG 04 അപ്ലിക്കന്റ് 7 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് കൊടുത്തു? 7 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഈ പറയുന്ന ഷോ കോസ് നോട്ടീസിനെ കഴിച്ചായിട്ട് റിപ്ലൈ GSTR REG 04 കൊടുത്തു. ദെൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂ. അതർവൈസ് എന്താണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക? റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. GST REG 05 ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കേസസ് വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ടൈം ലിമിറ്റിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡീംഡ് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇതൊക്കെ രണ്ട് റൂളാണ്. റൂൾ 10A. So bank details furnish എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂൾ 10A. റൂൾ 10A പറഞ്ഞ ആഫ്റ്റർ registration certificate issued under form GST REG 06 has been made available to the common portal of GSTIN has been assigned. Okay. So GST common portal assigned to the registered person. So registered person except made registration under rule 12. Rule 12 പറഞ്ഞ TDS TCS കേസാണ് 51 52 or rule 16. So proper officer സ്വയമോട്ടോ പിടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് റൂൾ 16. Shall as soon as may be but not later than 45 days from the date of grant of registration or the date on which a return required to furnish under section 39. So section 39 നമ്മൾ returns discuss ചെയ്യുന്നുണ്ട്. whichever is earlier ഈ പറഞ്ഞ earlier date എന്ത് furnish ചെയ്യണം? furnish information with respect to
with respect to details of bank account. Details of bank account. Details of bank account or any other information as may be required. Or any other information as may be required. In order to comply the provisions. Okay, so that means rule 10A എന്താണ് പറയുന്നത്? Rule 10A. Rule 10A പറയുന്നത് furnish bank account details. Bank account details furnish ചെയ്യണം. എന്നതിനുള്ളിൽ not later than 45 days from the date of grant of registration. So 45 days from the date of grant of registration or date on which the return date of 45 days from date of grant of registration or return under section 39. So ഇതിൽ ഏതാണോ earlier date not later than 45 days നുള്ളിൽ എന്താണ് information as soon as not later than 45 days from the date of grant of registration or date on which return required under section 39. So under section 39 നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആണ്. So a person liable to be registered under section 22 agam 24 agam. Okay, so applied for registration within 30 days. Within 30 days. Okay, so 30 days നുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. then എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിലെല്ലാം റൂൾ 8 9 എല്ലാം പ്രകാരം എന്താണ് registration granted ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് സോ ഈ കേസിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്നാണോ പേഴ്സൺ ബിക്കം ലയബിൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് become liable then if not so liable ആയി not applied within 30 days ഈ കേസിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവോയ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലയബിൾ ആകുന്ന അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് B2 കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും എന്താണ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതേ പ്രൊവിഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ 25
പറയുന്നത് പ്ലസ് റൂൾ 8, 9, 10. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 30 ഡേയ്സ്. ദെൻ എന്താണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതിനകത്ത് എല്ലാം 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 26 പറയുന്നത് ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ യൂണീക്ക് registration അല്ലെങ്കിൽ യൂണീക്ക് the grant of registration or unique identity number under state goods service tax or union territory goods act shall be deemed to be grant registration of unique identity number. This act subject to condition as application registration of unique identity number has not been rejected under this act at the time in specified in subsection 10 of section 25. Okay. The grant of registration or unique under this under state goods or service tax or union territory goods or service tax act shall be deemed to be grant registration of unique number under this act. Okay, so that means endana, so registration allengile UIN SGST ആക്ടിലോ UTGST ആക്ടിലോ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും CGST ആക്ടില് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ റിജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് SGSTയിലോ യൂണിയൻ UTGSTയിലോ റിജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യും CGST ആക്ടിലും റിജക്ഷൻ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സബ്സെക്ഷൻ 10 of 25 any rejection of application of registration or unique number state goods and union territory act service tax shall be deemed to be rejection of application under this act. No. So അതാണ് പ്രൊവിസോയിലാണ് അത് പറയുന്നത്. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ CGST ആക്ടിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ CGST അല്ലെങ്കിൽ UTGST രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ UIN കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് CGST ആക്ടിലും അതിൽ കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ. സോ പ്രൊവിസോ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ്. സോ 25 subsection 10 എന്താണ് 25 subsection 10 25 subsection 10. The registration or unique identity number shall be granted or rejected after due verification in such manner as within a prescribed time. Rule 13 എന്താണ് 3 days shall be granted or rejected after due verification in such manner within as period as may be pressed. That means എന്താണ് 3 working days ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Then last one section 27 special provision relating to casual taxable person and non-resident taxable person. Subsection 1 പറയുന്നത് the certificate of registration issued to a casual taxable person or to a non-resident taxable person valid for the period specified in the application for registration or 90 days from the effective date of registration whichever is earlier, and such person shall make taxable supplies only after issuance of certificate of registration provided that the proper officer may own sufficient cost shown by the said taxable person extend the said period of 90 days by a further period of 90 not exceeding 90 days. A casual taxable person or non-resident taxable person at the time of submission of application for registration under subsection 1 of 25 make advance deposit of tax an amount equivalent to estimated tax liability of such person for the period for which registration is sought. Provided where any extension is sought under subsection 1 such taxable person shall deposit additional amount of tax equivalent to estimated liability of the person period of extension sought. Okay. The amount deposited under subsection 2 shall be credited to electronic credit ledger in such manner and utilized in manner provided in section 49. Okay. So section 49 നമ്മൾ എന്താണ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ സെക്ഷൻ 27 പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. സെക്ഷൻ 27 സെക്ഷൻ 27 നമ്മൾ എന്താണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവര് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം
രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ? എന്താണ് 25 പ്രകാരം, പ്രൊവിസോ പ്രകാരം എന്താണ് GST REG 01 കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ GST REG 01 നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ GST REG 09 പ്ലസ് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. പാസ്പോർട്ടിന്റെ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് പാസ്പോർട്ട്. സോ അപ്ലൈ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വിത്തിൻ 5 ഡേയ്സ് പ്രയർ. എന്തിന് 5 ഡേയ്സ് പ്രയർ ആയിട്ടാണ്? കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. സോ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നാണോ അതിന് 5 ദിവസം മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് വരെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാവുന്നത്? 90 ഡേയ്സ്. സോ 90 ഡേയ്സ് വരെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവർക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് 90 ഡേയ്സ് വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ 90 ഡേയ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 90 ഡേയ്സിന് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ എന്താണ് പേ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് പേ ചെയ്യണം? പേ നെറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. സോ ഇത് എവിടെ ആവും? ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. സോ സെക്ഷൻ 49 യൂസ് ചെയ്ത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവർക്ക് 90 ഡേയ്സേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല. സോ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഒരു 90 ഡേയ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. 90 ഡേയ്സ് കൂടി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു 90 ഡേയ്സ് കൂടി എക്സ്റ്റൻഷൻ. സോ 90 ഡേയ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും. അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നോർമലി 90 ഡേയ്സ് ആണ്. ഒരു 90 ഡേയ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 90 ഡേയ്സ്, അതായത് 180 ഡേയ്സ്. സോ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? അവർ അവിടെയും എന്ത് പേ ചെയ്യണം? നെറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി പേ ചെയ്യണം. നെറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ 90 ഡേയ്സ് കൂടി എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ വീണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ നോട്ട് പോസിബിൾ. എന്തായിട്ട് പറ്റില്ല? നിങ്ങളൊരു കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ 180 ഡേയ്സിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇനിയും എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളൊരു നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. സോ ദെൻ നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. അവിടെ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഒന്നും വേണ്ട. സോ എന്നാണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ 240 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സറണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ജോബ് ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിഷൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ 90 ഡേയ്സിൽ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ല. ഒരു 90 ഡേയ്സ് കൂടെ മേടിച്ചു, എക്സ്റ്റൻഷൻ 180 ഡേയ്സ്. സോ അതിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ല, നിങ്ങൾ എന്താണ് നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. സോ ഇത് കാണിച്ച് നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. ദെൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 240 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 360 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? രജിസ്ട്രേഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സെക്ഷൻ 25 എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. പിന്നെ റൂൾ 8, റൂൾ 9, റൂൾ 10. സോ റൂൾ 8, റൂൾ 9, റൂൾ 10. സോ അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത്. നോർമലി 7 ഡേയ്സ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സ്. അല്ല, ഇതിനകത്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 7 ഡേയ്സ്, അതിനുശേഷം 7 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുക. ദെൻ 25 സബ്സെക്ഷൻ 10 പറയുന്ന 3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ 25 സബ്സെക്ഷൻ 10 ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഷാൽ ബി ഗ്രാൻറ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സച്ച് മാനർ ആൻഡ് വിത്തിൻ സച്ച് പീരീഡ്. സോ റൂൾ 13 പറയുന്നത് വിത്തിൻ 3 ഡേയ്സിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ നമ്പർ ഷാൽ ബി ഗ്രാൻറ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. സോ 3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ 25 സെക്ഷൻ 25
എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ 25 പറഞ്ഞു. റൂൾ 8 പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി. റൂൾ 9 എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ അല്ലാത്ത കേസിൽ ദെൻ അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട കേസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ GST REG 01, ദെൻ REG 02 എന്താണ് അക്നോളജ്മെന്റ്, ദെൻ REG 03 എന്താണ് ഷോ കോസ് നോട്ടീസ്, REG 04 ആണ് ഷോ കോസ് നോട്ടീസിന് റിപ്ലൈ, REG 05 ആണ് അയാൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ്. സോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് REG 06 എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ്. ദെൻ റൂൾ 20 സെക്ഷൻ 26 ഡീംഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ SGSTO UTGSTO അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലോ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ UN കിട്ടിയാൽ CHGSTയിലും കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ 27 പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. സോ അവർ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസിന് 5 ദിവസം മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ REG 01 ആണ്, നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ REG 09 അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയാണ്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് പാൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്ഷൻ 25 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ നോർമലി 90 ദിവസത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് മുമ്പും ആകാം, എത്രയാണോ അത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. 90 ദിവസം വരെയാണ്. സോ എന്ത് പേ ചെയ്യണം, അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അവർക്കൊരു 90 ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം 180 ഡേയ്സ്. സോ അതിലും കൂടുതലാണ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അവരൊരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അവിടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് വേണ്ട, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട. അവരെപ്പോഴാണോ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുക, പോവുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ 25, 26 ആൻഡ് 27. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രജിസ്ട്രേഷനകത്ത് 28, 29 ആൻഡ് 30 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.